भरेली नजरों राखो, हमें भरेली नजरों राखो, महावीर श्री भगवान रे। दर्शन आपो दुखड़ा कापो, दर्शन। આજે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનમાં આપણા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે કલ્યાણજી આનંદજી શાહ, જે આપણે પ્રખ્યાત આગળ સમાજમાં જે સંગીતકાર હતા, કલ્યાણજી આનંદજીભાઈના સન દીપકભાઈ અને શશીબેન, આ બંને અતિથિ વિશેષ તરીકે અહીંયા પધાર્યા છે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનમાં. એમને ખૂબ ખૂબ આભાર કરું છું અને વેલકમ કરું છું. અને દીપકભાઈને કહીશ બે શબ્દ બોલે. દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જે કામ કરી રહી છે, અમે ઘણા વર્ષોથી વિચાર કરીએ છીએ પણ થતું નથી, અને આજે અહીંયા આવીને બહુ સારું લાગ્યું. આટલું બધું મોટું ડોનેશન બોમ્બેમાં લોકો આપે ને કરી શકે, ઇટ્સ અ વેરી ગુડ જોબ. થેન્ક યુ. એક જ મિનિટ हिंदी में बोलो ना. हिंदी में। भाग्य हमारे कि आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया. थैंक यू दृष्टि फाउंडेशन फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब, एंड थैंक यू भरत भाई फॉर कनेक्टिंग विद अस सो वेल. थैंक यू. दृष्टि फाउंडेशन जो कम करे रह्यो है अतरा वरे थी बहु वडो कम करे रह्यो है, ने हजी अग्या वधे. बेस्ट विशेष. हूँ भरत भाई एक्स एयर इंडिया में सर्विस ॾिनो अँ, अने हाणे विचार है कि दृष्टि फाउंडेशन में थोड़ो पार्ट में आऊँ राज हमेशा. थैंक यू. भरेली नजरों राखो, महावीर श्री भगवान रे। थंब थड़के मेरी सेज रे, थंब थड़के मेरी असी अनोली खिलाण लागी, जो ने ख्याल ए सौ सजनो. दीपक भाई भले तमे आ कार्यक्रम आव्या, अरे रे अमे जोता ता तमारी बधानी वाट. थैंक यू. हन प्रसंग जे हिसाबे आज जो को आव्या आयूं तन में लेसन एकड़ो जणू ता. हीज हल्या वन बोमड़े हीज छड़े ने, वेंदे दठो न कोई माथे गठड़ी बदने. हीज हल्या वन बोमड़े हीज छड़े ने, वेंदे दठो न कोई माथे गठड़ी बदने. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. सुस्वागतम. मेरा नाम आदित्य चौहान है. मैं वर्ली से आया हूँ. मैं 3 ईयर लॉ के सेकेंड ईयर लॉ में पढ़ाई करता हूँ, और मुझे दृष्टि फाउंडेशन के तरफ से विनय गठानी जी ने 2000 रुपीज़ का जो मॉनेटरी हेल्प किया है, वो मेरे एजुकेशन के लिए काम आएगा. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दृष्टि फाउंडेशन संस्था ये जो सामाजिक कार्य कर रही है, ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, और ये कार्य को अखंड रूप से उन्हें चालू रखना चाहिए. और हम भी जब भी कुछ अचीव करेंगे तो हम भी इस कार्य में अपना हाथ बटाना चाहेंगे. यही मैं बोलना चाहता हूँ. धन्यवाद. वेरी गुड. चरण कमल मां शीश नमावूं, वंदन करूं महावीर रे. दया करीने भक्ती देजो. मी ज्ञानेश्वर काटेकर सोलापूरहून आलेला आहे.
हे दृष्टी ही फाउंडेशन आहे. गेले 8-10 वर्षापासून येतं चांगलं राशन भेटतंय. आटा, डाळ, तेल, पाक हे सर्व आणि जाताना वडापाव हे नाश्ता देतात आणि व्यवस्था सर्विस चांगली आहे. दृष्टी फाउंडेशनचं खूप खूप मी आभारी आहे. दया करीने भक्ति दे जो महावीर श्री भगवान रे. हमें भर मेरा नाम दत्तू शेषराव ढुमने है. मैं नागपुर से आता हूँ. गए 8 साल से मैं दृष्टि फाउंडेशन की तरफ से जो राशन का किट वितरण कर रहे हैं वो बढ़िया सराहनीय उपक्रम है. हम दृष्टिहीन भाइयों के लिए हर महीने वो राशन वितरण करते हैं. मैं उनका तहे दिल से ये स्वागत करना चाहता हूँ कि ऐसा ही उपक्रम सालों साल चलता रहे. यही मेरी हमारे दृष्टिहीन भाइयों की आपसे कामना है. नजरों राखो महावीर श्री भगवान रे. माझं नाव सुनीता बद्दापुरे आहे. मी वांगणीवरून आली. माझ्यासोबत माझा मुलगा असतो आणि ह्या संस्थेचं नाव तर याच्यावर असेल कार्डावर, नाव लक्षात नाही माझ्या. दृष्टी फाउंडेशन. हां. आणि इथे काय आटा, चावल आणि डाळ, तेल, साखर हे सगळं देतात आम्हाला. कसं वाटतं ते बोला. हां, चांगलं वाटते. दुखियारो तारा द्वारे आवियु भो महावीर रे. दुखियारो तारा द्वारे आवियु भो महावीर रे. आशीष दे जो उर्माले जो, आशीष दे जो उर्माले जो महावीर श्री भगवान रे. आम्ही भरेली. माझं नाव नवनाथ मारुती खंदारे. कुठून येत आहे? मी दौंडवरून एक 5 वर्ष झालं मी ह्यांचं रेशन घेतोय. मी संस्थाचं नाव सांगा. दृष्टिहीन दृष्टी फाउंडेशन. हां, दृष्टी फाउंडेशन या संस्थेचं नाव आहे. तर मी काय काय भेटते? मला यांच्याकडून 5 किलो पीठ, 5 किलो तांदूळ, डाळ, तेल, मीठ, साखर, चहापत्ती या सर्व गोष्टी यांच्याकडून दिल्या जातात. आणि नाश्त्यामध्ये काय देतात? नाश्त्यामध्ये वडापाव, कधी पाणी असतं, कधी बदल असतो, ढोकळा वगैरे देतात. रक्तदान होतं कधी कधी, त्याच्यात पण आम्ही सहभागी होतो. तुम्हाला काय भेटते रक्तदान मध्ये? काय भेटते? रक्तदान मध्ये वस्तू दिल्या जातात. 4-5 वस्तू दिल्या जातात. उपयोगी घर साहित्य, त्याच्यात डबे, बॉटल, बॅगा उपयुक्त, रेनकोट अशा गोष्टी दिल्या जातात. जरूर राखो महावीर श्री भगवान रे. माझं नाव प्रजावती नवघरे.
मी बदलापूरहून येते. हां. किती वर्षांनी येत आहे? 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. काय काय भेटतं तुम्हाला? गहू तांदूळ नाही गहू हे पीठ तांदूळ सर्व राशन भेटते. दुसरं काय भेटतं? साखर तेल वगैरे? साखर तेल हां. नाश्ता वगैरे असतं काय? नाश्ता वडापाव हां. बिस्किट वगैरे? पाणी बिस्किट. हां. आणि किती जण येत आहे तुम्ही? आम्ही तिघं चौघं येतो. संगती येत आहे. हां कसं वाटतं तुम्हाला? छान कसं वाट असतं? सामान सगळे कसं असतं? छान असतं सामान सगळं. ते सामान एका महिन्याचं पूर्ण होते ना आमचं याच्यामध्ये. पूर्ण होते. हां अच्छा. 1 महिना तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही पडत. हां ठीक. आता तुम्ही बोला, तुमचं नाव बोला. माझं नाव तारा कोहळे. हां तारा कोहळे. हां. कुठून येतात? बदलापूरहून येते मी. हां. आणि इथे आम्हाला सगळं राशन भेटते. म्हणजे गव्हाचं पीठ असतं 5 किलो, हां. तांदूळ 5 किलो, 1 किलो मसूरची डाळ, हां. 2 किलो साखर, पाव किलो चहा पावडर हां. आणि 1-2 बिस्किटचे पुडे असतात. हां. तेल वगैरे असतं? तेल असतं 1 पाकिट. नाश्ता वगैरे काय भेटतो? नाश्ता देतात वडापाव. अच्छा. आणि किती जण तुम्ही? आम्ही 4 राशन जण. वगैरे कसं असतं सगळं? राशन छान असतं. छान असते. हो. किती टाइम चालतो तुम्हाला? हा चालतं एवढं म्हणजे महिनाभर चालतं. की रहो महावीर रे. हो तारा भरोसे जीवन नैया हाकी रयो महावीर रे. बनी सुकानी पार उतारो. बनी सुकानी पार उतारो. महावीर श्री भगवान रे. आम्ही माझं नाव करुणा देशमुख. मी कर्जतवरून येते. कर्जत तालुका कर्जत जिल्हा रायगड. इथून इथे आम्हाला सीझनला आंबे भेटतात. कुठल्या सीझनला खजूर भेटतो. दिवाळीच्या टायमाला रवा मैदा सगळं भेटतंय. मिठाई वगैरे? मिठाई पण भेटते. किती वर्षांनी येतं? मी 7-8 वर्ष झाले येते. आणि राशन वगैरे कसं असतं? राशन पण छान असतं. चांगल्या क्वालिटीचं असतं रेशनिंग. आणि किती टाइम चालतं राशन तुम्हाला? आम्हाला 1 महिना चालतो बरोबर. आम्ही दोघीच राहतो ना, माझी मुलगी आणि मी. आम्हाला 1 महिना जातो. हां. बाकी किती जण येतात तुम्ही? आमच्या ग्रुपमध्ये 4-5 लोक आहेत. 4-5. हां. सगळे येतात संगती? हो हो एक सोबत. તારાત શાસનની સેવા તે લેવાનો જાગ્યો છે આજે ઉમંગ. કમલ મંડળને મળજો મહાવીર પ્રભુજી મુક્તિ કિરણ કેરો સંગ. ઓ વીર મને લાગ્યો, ઓ વીર મને લાગ્યો, મહાવીર મને લાગ્યો છે ભક્તિનો રંગ. काय नाव तुमचं? वसंतदासराव गव्हाणे. हां. कुठून येत आहे तुम्ही? राहणार तालुका अंबाजोगाई जिल्हा बीड. इथून येतो. 9 ते 10 वर्षापासून ह्याचा लाभ घेत आहोत. हां. आम्हाला गव्हाचं पीठ, हां. तांदूळ, हां. डाळ, त्याच्या ऐवजी बाकी काय भेटते सीझनने? आंबा वगैरे? हां खजूर, आंबा, हिंग हो देतात ना. ते बोला, सगळे बोला. आंबा देतात. कधी आंब्याच्या सीझनमध्ये, कधी सफरचंद देतात, कधी बिस्किट देतात. हो. बाकी किती जण येत आहे तुम्ही? आम्ही बीड जिल्ह्यातून कम से कम 20 ते 25 लोक येतो. आणि किती महिना चालतो तुम्हाला? किती दिवस चालते? काय नाही 15 दिवस चालतं. 15-3 वार. किती जण आहे तुम्ही? आम्ही कुटुंबामध्ये 4-5 जण आहे ना. अच्छा. तेव्हा 15 दिवस चालते. हां. जब कोई नहीं आता
અહીંયા બધા બ્લાઇન્ડ માટે જે આવે છે નવા કાર્ડ માટે એનું બ્લાઇન્ડનું સર્ટિફિકેટ લેવામાં આવે છે. 60%થી વધારે બ્લાઇન્ડ હોય અને આધાર કાર્ડ હોય અને 2 ફોટા હોય તો એનું પરમેનન્ટ કાર્ડ બનાવી આપ્યું છે. આ પરમેનન્ટ ચાલશે અને 2 વર્ષે આ કાર્ડ બદલી થઈ જશે અને બીજો નવો કાર્ડ આપવામાં આવશે. એટલે 2 વર્ષે કાર્ડ એને ચેન્જ થઈ જાય, એટલે કોઈ ડુપ્લિકેટ બનાવી ન શકે. અને આ કોમ્પ્યુટરાઇઝ છે. અને હા, અહીંયાથી જે રોલ નંબર હોય એનો કે ભાઈ 10 નંબર છે, 5 નંબર છે, સિરિયલ નંબર કોમ્પ્યુટરમાં ટચ કરે એટલે બારકોડ છે, એટલે એને ટોકન આપવામાં આવે. અચ્છા, હા, એ ટોકન આપીને ત્યાં એને રાશન લેવામાં આવે છે. ત્યાં બી તે ટોકનનું સ્કેનર થાય અને સ્કેનર થાય એટલે એ લઈ ગયો, બરાબર ને. પાછી બીજી વખત આવે ને તો લોક થઈ ગયો પેલો કે ભાઈ આ તમે લઈ ગયા છો. ચલો આવો. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते. જય જિનેન્દ્ર. આ જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાના સિટીના બધા અમે સભ્યો આવ્યા છીએ અને આજનું આ કાર્ય તમારું કાર્ય જોઈને અમે ગદગદ થઈ ગયા છીએ. ખરેખર અલૌકિક કામ છે. આ કામને હેન્ડલ કરવું જેવા તેવાનું કામ નથી અને બહુ મોટી આપણી મહેનત માગી લે છે. આ કોઈ ભગવાનના આશીર્વાદ છે એટલે જ આ બધું શક્ય થાય. આટલા બધા પરિવારોને એટલા બધાને રેશનિંગનું કામ આપવું અને બધાને ખાવાનું આપવું, આ બધું જેવું મામૂલી વસ્તુ નથી. પણ આ કોઈક અલૌકિક તમને મદદ મળી રહી છે એના થકી જ શક્ય થાય છે. કારણ કે જો દેખતા માણસ આપણે બધું કહી શકીએ પણ ન જોઈ શકતો એ માણસને આપણે બધું આ ડિસિપ્લિનમાં રાખીએ અને કામ કરવું. આના માટે તમારી ટીમને જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. ભરતભાઈ અને તમારી ટીમ ખરેખર આ બહુ મોટું કામ કરી રહ્યું છે. એના માટે જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણા સિટી અમારા હાથે પણ આવું સારું કામ કરો અને અમને પુણ્ય મળવું એ બદલ અમે ગર્વ અનુભવી છે અને આપની સાથના ઓળખાણ અમને ખરેખર આપવા સારું કામ કરવાનો મોકો આપ્યો છે. ચંદ્રકાંત છેડા, ગામ ગજોડ, અમિત હરિયા, ગામ દેવપુર, જગદીશ પટેલ, ગામ કયું? હા, બોલો. જગદીશ પટેલ, દાવડા મોટા. મનસુખભાઈ ડોડિયા, ગામ ગુંદાળા. નરસિંહભાઈ વેલાણી, કચ્છમાં માનુકો, હાલે થાણા. પ્રકાશ સાવલા, ગામ ભૂજપુર, હાલે થાણા. દીપક મોરારજી ગડા, ગામ કોડાએ, હાલે થાણા. દિવ્યા દીપક ગઢા, ગામ કોડા, હાલે થાણા. ભાવના ચંદ્રકાંત છેડા, ગામ ગજોડ, હાલે થાણા. પ્રવીણ શામજી સાવલા, ગામ બિદરા, હાલે થાણા. આ મેં આપની પત્રિકામાં જાહેરાત વાંચી અને મેં તક ઝડપી લીધી. પણ ખરેખર અમારા જીવનનું એક અલગ જ અલૌકિક આપણે જેને કહીએ ને એવું આપણને આ ચાન્સ મળ્યો છે. ભરતભાઈ આપણો ખૂબ ખૂબ આભાર. JJC ગ્રુપ થાણા, આ ગ્રુપને અમારાથી કોન્ટેક કર્યો ચંદ્રકાંતભાઈએ કે ભાઈ તમારું કામ પત્રિકામાં આપણે વાંચીએ છીએ પણ અમને જોવું છે આ કામ. તો હું અમને કીધું તમે આવો, વેલકમ કરીને તમારું આખું ગ્રુપ આવો અને આપણે અતિથિ વિશે તમને તરીકે બોલાવીએ. તમે આવો અને જોજો અને કેવું લાગે એવી રીતે તમે આગળ વધો કરીને. અને ખરેખર આજે પધાર્યા છે અહીંયા, આખી ટીમ પધારી છે થાણાની અને એ લોકોને એટલું સરસ ગમ્યું છે કે આ વાત ત્યાં બીજા થાણામાં જેટલા પણ મેમ્બરો છે ત્યાં ભાઈ બહેનો એમને આ વાત અહીંયાની દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જે કીટ વિતરણની ચાલે છે બ્લાઇન્ડ માટે એ એમને જણાવશે કરીને કે આવું કામ થઈ રહ્યું છે. અને થેન્ક યુ ચંદ્રકાંતભાઈ, આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. આ તો તમે અમને મોકો આપ્યો એ બદલ તમને આભાર, તમારો આભાર. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं,
नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से जब दादा साथ में है, मैं डरता नहीं जग से जब दादा साथ में है। जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, जो भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं, ये बिन बोले कुछ भी पहचान जाते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, अपने भक्तों के दुख को प्रभु पल में दूर करें। सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं। मेरे मन के मंदिर में दादा का वास रहे, कोई पास रहे न रहे दादा मेरे पास रहे। मेरे व्याकुल मन को ये जान जाते हैं, मेरे व्याकुल मन को ये जान जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
જય જીનેન્દ્ર. હું દિવ્યા દીપક ગઢા, ગામ કોળાય, હાલે થાણા જૈન સોશિયલ ગ્રુપ કમિટીમાં છું. આજે આ તમારું બધું જ જોઈને અમને ગદગદ એકદમ છાતી ફૂલી ગઈ કે તમે બહુ જ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છો, જે આટલું એકદમ ટફ છે અને સિસ્ટમેટિક છે. તમારું દરેક લેવલે અમને જોઈને ખૂબ જ નજર સામે નિહાળીને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો છે. અને આ જીવદયાનું બહુ મોટું કાર્ય છે અને સરસ રીતે તમે નિભાવી રહ્યા છો. તમારી દરેકે દરેક ટીમને ધન્યવાદ. અને આવો સરસ અમને મોકો મળ્યો છે કે અમે તમારામાં થોડા ભાગીદાર બન્યા છીએ, એટલે અમે ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર માનીએ છીએ. મારું નામ નરસિંહ એચ વેલાણી, કચ્છમાં માનુકવા હાલે થાણા. થંભ થડકે મેળી હશે, ખેલણ લાગી ખાલ. અરે સૌ સજ્જના તમે અમને મળ્યા, અમે થાણાવાળા જોતા હતા તમારી બધાની વાત. આ કાર્યક્રમ જોઈ અને બહુ આનંદ થયો અને આવા ભગીરથ કાર્ય તમે કરો છો અને એમાં થાણાવાસી બધા જનતા આવ્યા છે અને ખૂબ ખૂબ આવા સારા કાર્ય કરો અને અમારો હંમેશને માટે તમને સહયોગ રહેશે. ધન્યવાદ. ભાઈ, આ જે કામ થયું છે ને બધાને જવાબદારી આપી છે, દરેક ટ્રસ્ટીને જવાબદારી આપી છે. આ અહીંયાની જે જવાબદારી છે જે બહુ અઘરું છે, બધાના બ્લાઇન્ડના ડેટા લેવાના, બ્લાઇન્ડના જે તમને કીધું 60 વર્ષથી ઉપર બ્લાઇન્ડનું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ, આધાર કાર્ડ હોવું જોઈએ, મોબાઈલ નંબર હોવું જોઈએ. એ વ્યક્તિ એને બરાબર છે કે નહીં, એ મતલબ 60% એને દેખાતું નથી ને એ પણ ચેક કરવામાં આવે છે અને એનું કાર્ડ બનાવવામાં આવે છે. આ બધું કોમ્પ્યુટરાઇઝ કામ છે ને, જે આ અમારા ટ્રસ્ટી જીતુભાઈ સાવલા સંભાળે છે. તો જીતુભાઈને 2 મિનિટ બોલવા કહીશ એમને. જીતુભાઈ જરા સમજાવજો. આપણે જે આ લઈ રહ્યા છીએ તો સૌથી પહેલાં એનું આપણે આધાર કાર્ડ લઈએ, ત્યાર પછી એનું બ્લાઇન્ડ સર્ટિફિકેટ લઈએ. એ આધાર કાર્ડમાં એન્ટર થયું છે, જો એ પહેલી વાર થઈ બી ગયું હોય તો તરત અમારી પાસે પકડાઈ જાય. પહેલી વખત આવશે અહીંયા, એની એન્ટ્રી થશે, એનું ડોક્યુમેન્ટ જમા થશે, બીજે મહિનેથી એને કાર્ડ, અને એકવાર અમે એનું કાર્ડ રજીસ્ટર કર્યું તો અમારી જવાબદારી થઈ જાય કે દર મહિને એને મળવું જ જોઈએ. એ રીતે અમે આગળ વધીએ છીએ. હવે એક જણ કેટલી વખત લઈ ગયું છે ત્યારથી એની બી અમારી પાસે રેકોર્ડ રહે છે આખો. અચ્છા, એ કેટલા વાગે અહીંયા એન્ટર થયો, જ્યારે એનું પંચિંગ થયું તો એના સ્લીપ પર બી આખું એનું આવી જાય છે કે બાબા આટલા વાગે અહીંયાથી આ રજીસ્ટર થઈ ગયું. અહીંયાથી રજીસ્ટર થયા પછી જ્યારે એને ત્યાં મળે છે અને એ જ્યારે એને મળે છે એની બી રજીસ્ટર થઈ જાય છે. એટલે કેટલા વાગે અહીંયાથી નીકળ્યો, કેટલા વાગે ત્યાંથી નીકળ્યો, એ બી અમને ખબર પડી જાય. એટલે આ અઘરું કામ જીતુભાઈ સારી રીતે સંભાળે છે અને બહુ માથાકૂટ છે આ કરવા માટે. ખરેખર આ ભાઈબંધ થેન્ક યુ. अनुमोदना 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 वारंवार. ભરતભાઈ થેન્ક યુ, ભરતભાઈ થેન્ક યુ, જીતુભાઈ થેન્ક યુ ઓલ ધ ટીમ, થેન્ક યુ ઓલ ધ ટીમ. બોલો થેન્ક યુ, બોલો થેન્ક યુ, બોલો થેન્ક યુ ઓલ ધ ટીમ. અવની પરથી અંધકારના વાદળ જાણે વિખરાયા,
ध्याने संपवध्या सौ मानवना रंग जनोना दिल मा प्रसर्यु आश भरेलू अजवाड़ू बेली आव्यो हो बेली आव्यो दिन दुखियानो रहशे ना कोई नो धारू वागे छे शरणाई खुशीनी सिद्धारथना आंगणीए हे तेहि चोळे कृष्णला राणी बाळकुंवर ने पारणीए મારું નામ દીપેશ છેડા, ગામ બિદરા, રહેવાનું લાલબાગ. આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન એટલે કે અંધકારમાં પ્રકાશ ફેલાવતી સંસ્થા. આજે આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જે 50 જણમાંથી શરૂ કર્યું હતું, આજે 2200 કિટ જે અંધજનોને પહોંચાડી રહી છે. આપણે કહેવાય કે માનવતાનો આ યજ્ઞ દર મહિનાના પહેલાં રવિવારે ચાલુ હોય છે. આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન ફક્ત ને ફક્ત અંધજનોને કિટ નથી આપતી, પણ એવી ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરે છે જે આપણા સમાજ માટે ઘણું જ ઉપયોગી છે. જેવી રીતે ક્યારેક કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય છે તો ત્યારે એને જે ખારીમાની હોય છે કે જે પણ એને જરૂરિયાત હોય છે, જે સ્મશાન યાત્રામાં સામગ્રી જોઈતી હોય છે, એ બધું દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન એમ્બ્યુલન્સ સાથે પહોંચાડે છે. સાથે સાથે નેત્રદાન એ પણ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન ખૂબ જ સારી રીતે યોજના એમની ચાલુ છે. સાથે સાથે માવતરનો મેળો, જેઓ આપણા વડીલો ફક્ત ને ફક્ત એકલા છે તો તેમને ટિફિન સેવા આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન આપી રહી છે. મોતિયાનું ઓપરેશન, કોર્નિયાનું ઓપરેશન, જેઓ જરૂરિયાતમંદ છે એમને બધાને દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન પોતાના ખર્ચે સ્વખર્ચે આપી રહી છે. આ સંસ્થાના જે ડોનર છે જસ્ટિન ટાઈમના રાજેશભાઈ છેડા, તેમનો સહયોગ અને સાથ અને સહકાર હર હંમેશ આ સંસ્થાને મળી રહી છે. સાથે સાથે દર વખતે ઘણા બધા દાતા આ સંસ્થાના સાથે જોડાયા છે, તેમનો સહકાર અને સાથ હર વખતે અમને મળી રહ્યો છે.
600 રૂપિયાની એક કીટ આ સંસ્થાને દર વખતે ઘણા બધા દાતા આ જોડાઈને આપી રહ્યા છે. આજે આ રવિવારે જે 2 ઓગસ્ટ છે એમાં જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણા એ આપણી સાથે જોડાયું છે અને સાથે સાથે કલ્યાણજી આનંદજી જે ફેમસ જોડી છે એમના આનંદજીભાઈના સન દીપકભાઈ શાહ છે એ પણ આપણી સાથે આજે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે જોડાયા છે. પ્રવીણભાઈ નંદુ દર રવિવારે આપણી સાથે આવે છે અને સાથે સાથે એનું સાથ અને સહયોગ પણ હર હંમેશા સાથે રહે છે. સિટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર જે આજે અમને અહીં લાઈવ કવરેજ લઈ રહ્યું છે અને અમારી સંદેશ સમસ્ત કેવીઓ સમસ્ત કમ્યુનિટીમાં પહોંચાડી રહ્યું છે. સો સિટીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક ડોનર છે, ઘણા એવા ડોનર છે જેઓ રેગ્યુલર અહીંયા કીટનું ડોનેશન આપે છે. મારી બાજુમાં જ એક ભાઈ છે વિમેશભાઈ, એ પણ દર વખતે જે હિસાબે કહે છે ડેટ પહેલી હોય તો એક કીટ સેકન્ડ તારીખ પ્રમાણે કીટ આપે છે. એવા જ ઘણા ડોનરો દર વર્ષે આજે 2 તારીખ છે તો 2 કીટ, જ્યારે 8 તારીખ હોય તો 8 કીટ, 5 તારીખ હોય તો 5 કીટ, એવી રીતે કીટ આપી છે, લાઈફ ટાઈમ આપી રહ્યા છે. અને આજે જે થાણાનું જે જૈન સોશિયલ ગ્રુપ આવ્યું છે તેમના બધા પદાધિકારીઓ તમે જોઈ શક્યા છો. એના બધા પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ આપણી સાથે અહીંયા જોડાયેલા છે. સમાજનું કાર્ય છે, સમાજ કમ્યુનિટીનું કાર્ય છે, તો એની સાથે જોડાઈને આપણે આ મહાયજ્ઞમાં પોતાનો ફાળો નોંધાવીએ એવી જ પ્રભુને ઈચ્છા. મને અજવાળા દેખાડો, મારા અંતરના દ્વાર ઉઘાડો. હે પ્રભુ, હું તો વાસના અને વિકારોના વમળમાં ફસાઈ ગયો છું, માર્ગ ભૂલી ગયો છું, કામ અને ક્રોધમાં અંધ બનીને ભટકી રહ્યો છું, માયા અને મમતાના હાથનું રમકડું બનીને નાચી રહ્યો છું. મારો તારણહાર તો તું જ છે. હે જગદાતા, મને સહાય કર. મને એવું અજવાળું દેખાડો કે જેના ઉજાસમાં અંતર તલ ઝળહળે. મને જ્ઞાનનું એવું કિરણ આપો જે આ ઘોર અંધારમાંથી ઉગારે. મને સત્યનું દર્શન કરાવો, મને જ્ઞાનના પિયુષ પીવડાવો. તો આવો સાંભળીએ. કાઉન્ટર નવા કાર્ડનું છે, જેમના કાર્ડ ખોવાઈ ગયા છે, નવા કાર્ડ બનાવેલા છે, નવીન કાર્ડ આપવા માટે આ નવો નંબર છે. प्रणाम, जय जिनेन्द्र. मुझे नालो वेनिशा लालन है
ये जो काउंटर है ते ना पर ब्लाइंड लोगों के पंहिंजो दृष्टि फाउंडेशन जो कार्ड दियो था जिनमें नीचे आईडी लाइक आईडी फोटो અને પાંજો આઈડી નંબર દૃષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જો આઈડી નંબર ને નાલો વહેતો તો એ અસી અત્યારનો ચેક કરીને સજો સિસ્ટમમાં એ નંબર વજુ નાલો વેરિફિકેશન કર્યું અને સાથે એનો કૂપન નકરે એ કૂપન એ લોકો કે આગળ વનીને રાશન મળે એ કૂપનથી તો એ ડબલ વેરિફિકેશન પાંજો થઈએ તો તે ये पंजो नंबर है नी जो 3204 इनका नाम बोलो प्लीज तो माधव भंडारे अतिथिनो नाम अच्छी दो पर अगर इनके यस कई वो तैर वने ने नी जो कूपन अच्छी दो तो ये वेरिफिकेशन करे किरण अंकल एनी जो नंबर बोलो प्लीज 564 एनी जो नालो ભંડારી મારુતિ તો ઈ નાલો અને ફોટો પર નેરેગેણો ઈ બરાબર હે તો પાતેનું વાય ક્લિક કરવો યસ मतलब एंटर કરીને અત્યારની જો કૂપન એચી દો ટોકન મળજો हाँ, मेरा नाम रोहतम वर्मा है, रोहतम भवानी नगर उन्नाव जिला। और हम लोग इधर 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। अभी ये इतना सेवा है कि हम लोग इतना 20 आदमी काम करने वाले हैं, इतना सेवा कर रहा हूँ। મહિનાના પહેલા રવિવારે ખુશનુમા સવારે વરસાદ હોય, તડકો હોય કે ઠંડી હોય, ફક્ત ને ફક્ત 50 જણાથી આ માનવતાનું યજ્ઞ શરૂ થયું હતું અને આજે 2200 જણોને આપણે અહીં કીટ આપી રહ્યા છે અને 2700 જણ તો વેઇટિંગ લિસ્ટમાં છે। ફરી એકવાર આ માનવતાના યજ્ઞ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ કે આટલું મોટું મહાનવતાની યજ્ઞ આપણો સમાજ આપણો દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। એક કીટ જેમાં ઘઉંનો લોટ, તુવર દાળ, ચોખા, તેલ, સાકર, ચાય પત્તી બધું મળીને આશરે 15 થી 16 કિલોનું આ આખી કીટ હોય છે, જેની એમ તો વેલ્યુ ઘણી વધુ છે પણ આપણે 600 રૂપિયા ડોનર પાસેથી લઈને આ કીટના અને આ સમાજ જે આપણું દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન છે એના માનવતાના જે યજ્ઞમાં છે એમાં સાથ અને સહકાર અમે હર વખતે બધા દાતા પાસેથી લઈએ છીએ। દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનની આ તો ફક્ત એક જ એક્ટિવિટી છે, એવી તો ઘણી બધી એક્ટિવિટી આપણા સમાજમાં આ કરી રહી છે। હું અમુક એક્ટિવિટીની નામ લઈશ, આપણે ખરેખર આપણે કહેવાય કે આપણે પીઠ થાબડવી પડશે કે આ બધી એક્ટિવિટી આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। સમગ્ર મુંબઈમાં નેત્રદાન કરવા અને કરાવવાની સેવા એટલે કે થર્ડ આઈ આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। નાત જાતના ભેદભાવ વગર મોતીબિંદુનું ઓપરેશન અમુક જણને ફ્રી આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરાવી આપે છે। બધા ડૉક્ટરો સાથે ટાઈઅપ છે અને જે પણ ખર્ચ થાય છે એ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન પોતે બેર કરે છે અને બધાને મોતીબિંદુનું ઓપરેશન નાત જાતના ભેદભાવ વગર કરી આપે છે। વિઝન ઇન્ડિયા આ એક બહુ જ જબરદસ્ત આપણું આ એક ઇવેન્ટ જે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન એક યોજના જે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। કોર્નિયાનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બહુ જ કોસ્ટલી હોય છે પણ બહુ જ જરૂરી હોય છે। આ આખું વિઝન ઇન્ડિયાના પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે। સ્પર્શ આપણે આ સ્પર્શ યોજના હું એને જાણકારી કરું પહેલાં આ યોજના માટે એકવાર પહેલાં મેં જોરદાર તાળીઓ વગાડો, કારણ કે હું કહીશ તો તમને કેવા લાગશે કે આ શું જબરદસ્ત કાર્ય કરી રહ્યું છે। ભારતભરમાં સંભવત પ્રથમ વખત જે આપણા પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ છે એમનું રક્તદાન શિબિર, એ લોકોને પણ લાગે કે અમે સમાજમાં કાંઈક કરી રહ્યા છે, કાંઈક ફાળો આપી રહ્યા છે, એમના માટે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરે છે। અને સ્પર્શ મારા ખ્યાલથી હજી સુધી 4 થી 5 આ સ્પર્શ હેઠળ રક્તદાન શિબિર થઈ ગઈ છે, 5 શિબિર થઈ ગઈ છે। માવતર આ પણ એક એવી જબરદસ્ત આ લોકોનો પ્રોજેક્ટ છે। સાયનથી કોલાબા અને માહિમથી ચર્ચગેટ વિસ્તારના એકલા રહેતા વડીલો, અંધજનો, દિવ્યાંગો માટે આ ટિફિન સેવા આ
દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહી છે. ઘણા એવા આપણા વડીલો હોય છે જો એકલતા હોય છે, ખાલીપો હોય છે, તો તેમના માટે તેમના ટિફિન પહોંચાડે છે, સાથે સાથે એમની કાળજી પણ લે છે. તો આ બધું ફાઉન્ડેશન દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન ઇવેન્ટ અને પ્રોજેક્ટમાં કરી રહ્યું છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે અમારા કેવીઓ માટે એક કહેવાય ને કે આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે, બીના રાજેશ છેડા જસ્ટ ઇન ટાઈમ પરિવારના સૌજન્યથી અંતિમ વિધિ એમ્બ્યુલન્સ સાથે થારી માની સાથે આ આખી સેવા આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે. ભરતભાઈ અને તેમના સાથીઓને 24 કલાકમાં ક્યારે પણ ફોન કરો કે આ બનાવ બની ગયો છે, ક્યારે પણ તમારો ફોન બંધ નથી આવતો. હર વખતે જ્યારે પણ એમને ફોન કરો 15-20 મિનિટ એમને ટાઈમ દો કે આ ટાઈમે અંતિમ યાત્રા શરૂ થશે. એમ્બ્યુલન્સ આવી જાય, એમના માણસો આવી જાય, આખી અંતિમ વિધિની તૈયારી કરે, સાથે સાથે ખારી માનીની પણ સહાયતા કરવામાં આવે. આ સાઉથ બોમ્બે માટે એક આશીર્વાદ સમાન છે. તમે સમજી શકો છો કે જે ઘરમાં આવું દુઃખદ પ્રસંગ બને છે ત્યારે એમને પર શું વીતતી હોય, પણ એને હાથ આપી, એને સાથ અને સહકાર આપી આ ઝુંબેશ જે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન કરી રહી છે. એકવાર ભરતભાઈ અને ટીમને માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ. ભરતભાઈ, રિયલી માનવતાનું આ યજ્ઞ તમારું અવિરતપણે હર વખતે ચાલુ રહે છે, એ માટે અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છે. અને આજે જે આ અંધજનોને દર રવિવારે આપણે જે કીટ આપીએ છીએ, એ કીટનું આજે હર વખતે આપણે ઓગસ્ટમાં ફર્સ્ટ સન્ડેના જે પણ તારીખ હોય, પહેલી હોય, બીજી હોય, જે પણ હોય, આપણે હર વખતે એમને આપીએ છીએ. તો આજે જે આપણા સાથે મહાનુભાવ છે, હવે આ મહાનુભાવ માટે હું પહેલાં જ મેં કીધું કે દીપકભાઈ આનંદજી શાહ. હવે આ નામ સાથે પોતાનું પણ આઈડેન્ટિટી જે સમાજમાં કરી છે એવા દીપકભાઈ લેજેન્ડરી આપણા સમાજના સંગીતકાર બેલજી, તમને બધાને ખબર છે, કલ્યાણજીને આનંદજી, કલ્યાણજીભાઈ આનંદજીભાઈ. આ બોલિવૂડમાં પોતાનો સિક્કો જમાવવો કેટલો અઘરો છે, પણ આ કલ્યાણજીભાઈ આનંદજીભાઈએ બોલિવૂડમાં પોતાનો ફક્ત ને ફક્ત સિક્કો નથી જમાવ્યો, પણ સાથે સાથે કેટલા બધા યંગસ્ટર ને લિટલ સ્ટાર, લિટલ વંડરમાં એ લોકોએ ઉત્પન્ન કર્યા, એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપીને સમાજને અર્પણ કર્યા. સાધના સરગમ હોય, એવા તો ઘણા બધા નામો છે કે જેમને આ બંધુ બેલજીએ આ સમાજને આપ્યા છે. પણ દીપકભાઈ હું તમને કહું તો હું 2-3 વખત આનંદજીભાઈને મળ્યો છું, ત્યારે દીપકભાઈને કદાચ ખ્યાલ નહીં, પણ મેં દીપકભાઈને જોયા છે ને તેમને પિયાનો વગાડતા મેં સાંભળ્યા. દીપકભાઈ પિયાનો બહુ જ જબરદસ્ત વગાડે છે, ઇન્ડિયન ક્લાસિકલ રાગાસ. આ દીપકભાઈની કહેવાય કે બહુ જ સુંદર રીતે પિયાનોમાં આખું આ સ્ત્રોત ને બધું દીપકભાઈ બહુ સુંદર વગાડે છે. પિતાને સૌથી વધુ ફિલ્મમાં ઉત્તમ સાથ આપનાર દીપકભાઈ ખયામ અને આરડી બર્મનની અનેક ફિલ્મમાં સંગીતમાં સુર પુરાવ્યો છે. દેશ પરદેશમાં અનેક કલાકારો સાથે સંગીતના જબરદસ્ત લાઈવ શો પણ કર્યા છે. દીપકભાઈનો એક પ્રોજેક્ટ મને બરાબર ખ્યાલ છે કે મેં આ વાંચ્યું હતું ત્યારે મને બરાબર યાદ છે, એટલે આજે હું લખ્યું છે. એ પ્રોજેક્ટ એમનો એક હતો આલ્બમ બોમ્બે ધ હાર્ડવેર વિથ ડીજે ડેન. દીપકભાઈ મને બરાબર યાદ છે, પેપરમાં પણ એને આવ્યું હતું, બોમ્બે ધ હાર્ડવેર વિથ ડીજે ડેન. અને સાથે સાથે આપણા જૈન ધર્મમાં જે હોશ સગ્રમ હોય છે તેના સ્ત્રોત પણ દીપકભાઈએ બહુ પિયાનો પર વગાડ્યા છે. યસ, દીપકભાઈ આવા જબરદસ્ત આપણી સાથે વ્યક્તિત્વ છે. અને સાથે સાથે શશીબેન હર વખતે એમને સારું પુશઅપ આપે છે, સાથ આપે છે, પીઠ પર આપે છે. હર વખતે એમને કહે છે કે તમે બહારનું બધું જુઓ, હું ઘરમાં બધું સંભાળીશ, અને એમને પીઠ પર પૂરું પાડે છે. એવા દીપકભાઈ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ. અને વી આર વેરી લકી કે આજે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનને કારણે આજે અમે દીપકભાઈ સાથે સમાજમાં સંકળાયા અને એમ સાથે રૂબરૂ થયા. તો દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનનો અમે થેન્ક યુ કહીએ છીએ કે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવા મહાનુભાવોને આપણે અહીં આપણે અતિથિ વિશેષથી બોલાવે. ભરતભાઈ પ્લીઝ. યસ દિપેશભાઈ, હજી તો એના કરતાં વધારે દીપકભાઈની એક મને ઓફર આપી છે. અમારું હતું એક દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનનું એક નવું આયોજન કરવું. બ્લાઇન્ડમાં ઘણા આર્ટિસ્ટો છે, મ્યુઝિશિયન છે,
અને સિંગર બી છે. એ દીપકભાઈને ખબર હશે ક્યારે બ્લાઇન્ડના શો જોયા છે, પણ હજી બી ઘણા બ્લાઇન્ડ એવા છે કે મ્યુઝિશિયન છે, કલાકાર છે, સંગીતકાર છે. આવા બધાને એક પ્લેટફોર્મ મળે, એનું આવક વધારે થાય એવું દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનનું આયોજન છે. હું ભરતભાઈ, આપણા ભરતભાઈ, એમના થકી કોન્ટેક્ટમાં દીપકભાઈને મળાવ્યા. અમારી એક મિટિંગ થઈ, સાંભળવા જેવી વાત છે. દીપકભાઈ સાથે હું ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો અને ત્યાં અમે એક મિટિંગ કરી. દીપકભાઈને જણાવ્યું કે આવી રીતે છે અને બ્લાઇન્ડનું ઓર્કેસ્ટ્રા આયોજન કરવામાં આવશે. એ લોકોને વધારે શો મળે, આવક એમની વધારે ચાલુ થાય અને આખા મુંબઈમાં આપણે ફ્રી શો કરીશું દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન, કે વધારે મેં પ્રોગ્રામ મળે કરીને. અને એના માટે દીપકભાઈ તરત જ મને હા પાડી. કાંઈ પણ કામ હોય તમે ઓડિશન કરજો, એની રિહર્સલ હોય ત્યારે મને બોલાવજો, આપણે સારામાં સારું આપણે આ ટીમ ઊભી કરીએ. ખરેખર એ સાંભળીને દીપકભાઈ બહુ હિંમત આવી ગઈ કે હવે આ પગલું આગળ ભરવું છે. અને 20 સપ્ટેમ્બરના એક શો બ્લાઇન્ડનો રાખ્યો છે આપણે 20 સપ્ટેમ્બરમાં ચિત્તપગલીવાડીમાં. આ પ્રથમ શો હશે અને દીપકભાઈનો સાથ હશે. થેન્ક યુ. ક્યાં વાત ભારતભાઈનો છે ને એક પ્રોજેક્ટ થાય ખતમ થાય તો બીજો પ્રોજેક્ટ ચાલુ થઈ જાય. 365 દિવસમાં 24x7 દિવસ આખો દિવસ સમાજને કંઈક અર્પણ કરવું, કંઈક નવું કરવું, આ પ્રજ્ઞાચક્ષુ માટે કંઈક કરવું, દિવ્યાંગ માટે કંઈક કરવું ચાલુ જોઈએ એમના માઇન્ડમાં. આ મારા ખ્યાલથી એમને ઘણા વખતથી એમનું સપનું હતું કે મને આ પૂરું કરવું છે. અને આજે દીપકભાઈ તમારા કારણે એમનું આ સપનું પૂરું થશે. સો ભરતભાઈ, પહેલાં તો આ તમારા સપના માટે તમને સેલ્યુટ છે અને દીપકભાઈ તમારા સાથ અને સહકાર માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હું વિનંતી કરીશ દીપકભાઈને અને શશીભાઈને કે તેઓ અહીંયા આવે. ભરતભાઈ પ્લીઝ અહીંથી. હા, ગુરુ છે અને સર્વસ્વ છે. એમનાથી હું જે કામ કેવી રીતે કરવું, એક લીડર હોય કે આખા કાર્યકર્તાનો સાથ તો છે જ, પણ કોઈ પગલું ભરવા માટે કેવું થશે આગળ, કેટલી ભૂલો થશે, શું થશે, એ નવ વિચારતા ભૂલો તો થવાની છે, પણ પગલું આગળ વધવાનું. આ એવું શીખ્યું આ પ્રવીણભાઈ નંદુ પાસેથી. અને ખરેખર પ્રવીણભાઈ નંદુ, તમે માથા પર કોણ પણ વ્યક્તિ ક્યાંથી આવે છે ને શું આપી જાય છે, શું મદદ કરે છે, આ એક નજારો છે. 5 વર્ષથી થયા અને ત્યારથી પાણીની બોટલ 600 કીટ હતી ત્યારે પ્રવીણભાઈ, ત્યારથી આ ચાલુ કરી છે. આજે 2200. હું કીધું વધતા જશે આપણે, તમે કેટલા પણ વધારો, હું થાકીશ નહીં કરીને, હું તમને પાણીની 20 લીટરની બોટલ આપીશ. તો ખરેખર ધર્મેશભાઈ, જયેશભાઈ, દિનેશભાઈ, તમે અહીંયા આવ્યા, પધાર્યા તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ. થેન્ક યુ સો મચ. તુષારભાઈ પાટીલ છે કરીને, અને એ દર વખતે ફૂડ પેકેટ આપે કે બિચારા અહીંયા આવે તો હું એમને ફૂડ પેકેટ આપું કે રસ્તામાં એમને કામ આવે કરીને. તો કેટલી બી સંખ્યા છે એવી રીતે ફૂડ પેકેટ, બિસ્કીટ હોય, ક્યારેક સૂકો નાસ્તો હોય કે અલગ અલગ વસ્તુ એ દર વખતે મોકલાવી દઈને આપણે બેગમાં નાખ્યું છે. આવી રીતે આજે આવે નથી, પણ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ કરીને. અને બીજા આપણા સુનિલભાઈ ગંગર, પ્લીઝ આવો. સુનિલભાઈ ઓળખાણ થયા? અચ્છા, હવે જમાનો છે શોર્ટ વિડીયો, જે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે વોટ્સઅપમાં, ફેસબુકમાં આપણે નાની રીલ, કોઈ આખી મોટી રીલ જોતું નથી. તો આ સંસ્થાનું જે બી એક્ટિવિટી થાય છે એની નાની રીલ બનાવવાની, બહુ સરસ રીલ બનાવે છે સુંદર. ત્યારે તમને જ્યારે પણ એમનું કામ પડે ને તમારા પ્રોગ્રામમાં નાનું મોટું બોલાવજો, અલગ અલગ નાની ક્લિપ્સ બધું એડિટિંગ કરીને વ્યવસ્થિત સરસ બનાવી આપે છે. એવા સુનિલભાઈને થેન્ક યુ સર. હવે આપણા શશીભાઈ શાહ એવરી મંથ આવી જાય, સાથે સાથે વોલેન્ટિયર ટીમને પણ લઈ આવે. એમની પાસે 30 થી 40 વોલેન્ટિયર છે, એમનો ગ્રુપ છે આખું એટીટ્યુડ. યસ, અને એ લોકોને લઈ આવે. અહીંયા બધા કાર્યકર્તા કામ કરે છે. આજે પાછળ અહીંયા બંધ થયું છે કંઈક, પણ પાછળ ચાલુ છે કરીને. અને શશીકાને બે સારું બોલે છે માઇક પર, આપું છું શશીભાઈ. પ્રણામ સૌને. મારું નામ શશિકાંત બચ્ચુભાઈ ગડા, ગામ લાકડિયા વાગડ. સેવાના ક્ષેત્રમાં છેલ્લા લગભગ 12 થી 13 વર્ષથી હું કાર્યરત છું. અલગ અલગ સંસ્થાઓ સાથે અલગ અલગ ક્ષેત્ર
તેમાં નોટબુક વિતરણ અમારું એક મોટું હોય છે, જેમાં 500 રૂપિયાની કીટ અમે રાખી હતી અને દર વર્ષે 6000 કીટ ભેગી કરીએ છીએ. અને હમણાં એનું બધું વિતરણ ચાલુ છે. પાલિતાણા, ભાવનગર હમણાં હું જઈ આવ્યો, રાજસ્થાન હવે જાઉં છું, અને અહીંયા પાલઘર, વાડા અને શાહપુર તાલુકો એ બધું પૂરું કરી નાખ્યું છે. સાથે સાથે ગૌશાળાનું બી અમારી ટ્રસ્ટ જેમાં હું કામ કરું છું, તો ગૌશાળામાં દર વર્ષે લગભગ 200 શેડ બનાવીએ છીએ. લગભગ 6 જેટલી હાઇડ્રોલિક એમ્બ્યુલન્સ આપી છે, અને એ લોકોને ઘાસચારો, પછી રાજસ્થાનમાં એવરી સમરમાં રોજના 20 ટેન્કર, એવી રીતે 3 મહિના આપણે ત્યાં ટેન્કર મોકલાવીએ છીએ. અમદાવાદમાં છાશ કેન્દ્ર આપણે ચલાવીએ છીએ, જે 3 મહિના એનીબડી કમ્સ, રસ્તા ઉપર જ ફૂટપાથ પર આપણે 3 મહિના છાશ વિતરણ બી કરીએ છીએ. તો આવી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે. એમાં નાલાસોપારામાં સિનિયર સિટીઝન જે લગભગ 118+ છે, કે જેઓ એકલા રહે છે અથવા છોકરાઓ છે એને રાખતા નથી, અથવા તો શારીરિક માનસિક કોઈ પીડાથી પીડાતા હોય છે, એવા આપણા સિલેક્ટેડ સ્ક્રુટની કરીને 118 વડીલોને કોરોનાના ટાઈમથી એટલે આજે 6 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, એ લોકોને એવરીડે જૈન સાત્વિક ભોજન જૈન આપણે આપીએ છીએ. સંસ્થાઓ આપણા બધા કાર્યકરોની મદદથી અને દાનવીર દાતાઓથી જ આ બધું ચાલે છે. અને જેમ ભરતભાઈ કીધું અને આપણા સુનિલભાઈ નાની રીલ બનાવે છે, મને બી ફોટોગ્રાફીનો ઘણો શોખ, અને મેં આવી ઘણી હું 2-3 મિનિટથી બનાવતો હતો કે જેમાં આખો ચિતાર આવી જાય આપણે શું કરીએ છીએ. તો એક મારી કેન્સર પેશન્ટ અહીંયા આપણે પરેલમાં વર્ધમાન જાગૃતિ યુવક મંડળ, એમાં મારી એક વિડીયો વર્લ્ડ વાઇડ વાયરલ થઈ, અને એ પહેલાં 1 મહિના માટે ફેબ્રુઆરી 2020ની વાત કરું છું, કોરોનાથી પહેલાં 1.5 મહિનામાં 1.5 કરોડ રૂપિયા એક ક્લિપ લઈ આવી. અને એના પ્રતાપે આજ સુધી હું અંદાજ લગાડું છું તો 6 કરોડ રૂપિયા એ એક વિડીયો ક્લિપ આવી છે. ત્યાં પણ હું સારી રીતે કાર્યરત છું. ભલે હમણાં હું સન્ડે જ જાઉં છું ત્યાં, અધરવાઇઝ છેલ્લા 8 વર્ષ એવરીડે 7:30 વાગે ત્યાં ડ્યુટી પર ગયો જતો હતો. મારો બિઝનેસ છે સ્કોલર બ્રાન્ડ નોટબુક્સ ડાયરીઝ બનાવે છે 1958થી. આજે પણ હું કાર્યરત છું. હમણાં મેં 70મો મારો બર્થડે ગયા રવિવારે ઉજવ્યો. પણ જેને કહે ને કે ઉંમર નથી નડતી, અહીંયા હામ હોવી જોઈએ. અને આપણે આપણા માટે તો જીવીએ જ છીએ, ત્યારે આપણે બીજા માટે જીવવાનો મનમાં સંકલ્પ લઈએ ને, તો એનો એક આનંદ અનેરો હોય છે. તો આપ સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, અને આવી પ્રેરણા આપતા રહેજો. જે ભરતભાઈ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનમાં કામ કરી રહ્યા છે, ખાલી રેશન કીટનું નથી, એમની પ્રવૃત્તિઓ 10 અલગ અલગ છે. તો એમની પ્રવૃત્તિઓમાં બી વધારો થતો જ જાય એવી આપણે પ્રભુને પરમ પ્રાર્થના કરીએ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ શશીભાઈ. આવી રીતે માટુંગામાં આપણે કામ કરી રહ્યા છે. લાઈન તમે જોશો ને આગળ આખા નપ્પુ હોલ ત્યાં સુધી લાઈન, ગાર્ડન આગળ લાઈન થતી જાય. હવે અહીંયા બધું રેસિડન્ટ એરિયા છે, તકલીફ થતી હશે ક્યાં, તો આપણા અહીંયાના કાર્યકર્તાઓ છે જે સેવાભાવી છે, તે આપણા મિત્રો છે. આ બહારનું જ્યાં પણ કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એને સોલ્વ કરવાનું એ વ્યક્તિનું કામ છે. અને એ વ્યક્તિને બોલાવીશ, વિનયભાઈ કટાણી. પ્લીઝ. ખરેખર આ ભાઈ મને એક જ વાત કરી, ચિંતા નહીં કરવાની. કોઈ પણ વ્યક્તિ હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને કાંઈ કહે, મને એક ફોન કરજો, અહીંયા જ છું, માટુંગામાં રહું છું, કાંઈ તમને તકલીફ નહીં થાય. તમારું કામ સતત જે ચાલે છે એ કરતા રહો. આવી હિંમત આપનારા વિનયભાઈ કટાણી. થેન્ક યુ. ભરતભાઈની આભાર માનું. પેલા અહીંયા માટુંગામાં જ રહું છું, મને ખબર નથી કે આવી રીતે કીટ વાટે. તો એકવાર મને શું કે આ લોકો ઘરે જ શું છે, ચલો એકવાર જોવા દઉં. આવ્યા પછી મેં જોયું વેરી સ્ટોપ, એ બહુ સારું કામ ભરતભાઈ કરે છે. ભરતભાઈ માટે 24/7 હું અવેલેબલ છું. અમે લોકો બી કોઈ બી મને અહીંથી કામ હોય તો યુ કેન કોલ મી. રાતના મારો મોબાઈલ ચાલુ હોય. મારું એ 2 ફાઉન્ડેશન ચાલુ છે, વિનય કટાણી ફાઉન્ડેશન અને હોપ ફોર ઇન્ડી. એટલે સ્ટ્રીટ ડોગ, રસ્તા નાખું. હા, તો એની માટે એમ્બ્યુલન્સ બી છે, ડૉક્ટર પાસે ડૉક્ટર બી છે, સિરિયસ દવા કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં લઈ જાય છે. એની દવા છે એ હું ભોગવું છું, એના પૈસા એ હું આપીશ. સાઈડમાં જે સિમેટ્રી છે, સાઈડમાં
અંતિમ અંતિમ હા આઈ ડિમિટી મને ગુજરાતી એટલું આવડતું નથી. મારા પોતાના પૈસે 20 લાખ રૂપિયામાં એ બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે. પેલા તો પ્લાસ્ટિકની કુર્તી હતી એ લાઈનમાં લગાડતા હતા, આપણે પોતે કુર્તી લઈને બેસવાનું. પણ એમ ન કહેવાય તો કઈ આ વસ્તુ ના કહેવાય કે તમે આ જગ્યાએ જોયા. તો મને જે ઠીક લાગે છે હું કરું છું. એ બધાને હું કોઈ પૈસા લઈને ઉપર નહીં જાઉં. જે બી કરવું હોય, જે બી પુણ્ય કરવું હોય, આ જે છે એ કરો. હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું જેટલું થાય ભરતભાઈને મદદ કરો. તમારી લોકો સાથે છું. ભરતભાઈ છે, ભરતભાઈનો બધા વોલેન્ટિયર છે. અમે બહુ મોટું ફેમિલી બનાવી નાખ્યું, પણ અમને તમારી બી જરૂર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાંઈ ભૂલ થઈ ગયો તો માફ કરજો, કારણ કે ગુજરાતી મને બહુ ઓછું આવડે છે, ઇંગ્લિશ આવડે છે, કારણ કે હું ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણું છું. કાંઈ ગડબડ થયું તો માફ કરજો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, વંદે વંદે વંદે. થેન્ક યુ. કાલની જે ઘટના કહું છું, એક દિવસ આગળ આપણું સામાન આવી જાય, અહીંયા ટેમ્પો અંદર આવતો હતો ગેટ આગળ, ગેટ છે તો ટેમ્પો છે ને ગેટને લાગ્યું તો એની કડી તૂટી ગઈ. સાંજનો 7 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. હવે શું કરવાનું? એક જ સોલ્યુશન અહીંયાના માટુંગામાં વિનય ઘટાણી એમને ફોન કર્યો કે આવી છે કરીને. એની 10 મિનિટમાં એણે વેલ્ડરને બોલાવી અને ગેટ બરાબર કરી આપ્યું. ખરેખર વિનયભાઈ આ કોઈનું કામ નથી. આ થેન્ક યુ સર. હવે બસ એક જ મિનિટ. જો હવે મારા એક ખાસ મિત્રો અહીંયા આવ્યા છે અને પહેલી વખત આવ્યા છે એવા ખાસ મિત્રોને બોલાવીશ. ભરતભાઈ ડેડિયા પ્લીઝ કમ, સંજયભાઈ પ્લીઝ, અજયભાઈ કાલા પ્લીઝ. બહુ બિઝી છે, ખાસ ટાઈમ કરીને આપણા પાસે આવ્યા છે અને ખરેખર તાળીથી એમને વધારજો. સંજયભાઈ કુછ બોલના હે આપકો? અજયભાઈ, હા ભરતભાઈ અમે સ્કૂલ ફ્રેન્ડ છીએ. હું 8મી નાપાસ થયો બીએલએમમાં ગુજરાતીમાં. અમે સાથે હતા. એને એક પગલું આગળ વધ્યું, 9મી મેં ગયું, પણ એને મન નહીં લાગતું હતું તો એને પણ 9મી નાપાસ કરી નીકળી ગયો. એટલે અમે ભરત જ છીએ બન્યો. એટલે 8મી 9મી ગુજરાતી મીડિયમ નાપાસ થઈને નીકળી ગયો. ચલો થેન્ક યુ સો સંજયભાઈ પ્લીઝ. હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે. દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનના અમે 7 ટ્રસ્ટીઓ છે. એક તો અમારા મનોજભાઈ ડુંગરસિંહ ગઢા ગામ બિદડાના છે, મારા ખાસ મિત્ર હતા. આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જે સ્થાપના થઈ આ મનોજભાઈ થકી થઈ છે. આજે આપણી પાસે નથી અને 2004માં એમનું દેહાંત થઈ ગયું. તો એના થકી આપણે બધા છીએ અને 7 ટ્રસ્ટી છે. તમારી સામે નથી, આખા ભરત ગઢા જ છે. બધા અલગ અલગ કાર્યમાં વ્યસ્ત છે. 50 થી 60 વોલેન્ટિયર છે ભાઈઓ બહેનો અને અલગ અલગ સ્થળેથી બધા આવે છે તમને. અને બીજા આપણા દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનમાં મેડિકલમાં જે આપણે આઈ ડોનેશન કહીએ, કેટરેક્ટ ઓપરેશન કહીએ કે કોર્નિયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, જે કોર્નિયા બ્લાઇન્ડનેસ છે એને કોર્નિયા ફ્રીમાં આપવાનું, એને ઓપરેશન પણ ફ્રીમાં કરી આપવાનું. આ મેડિકલ ક્ષેત્રે અને બ્લડ કેમ્પ આપણા ડૉક્ટર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે અમારા દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન રાગજીભાઈ વાજા પ્લીઝ કમ. તારીથી વધારજો. બહુ એક્સેલન્ટ વ્યક્તિ છે, અનુભવ વ્યક્તિ છે. 2 શબ્દ. જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર. સર્વપ્રથમ તો આપ સર્વનો સંસ્થા વતી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભરતભાઈ વિશે તો આપ જાણ્યું જ હશે, માણ્યું જ હશે, પ્રવૃત્તિ પણ આપણે જોઈ જ હશે. એકચ્યુઅલી આ પ્રવૃત્તિ એક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરતાં ઓછી ન. માનવતાનું કોઈ પણ કાર્ય એ ધાર્મિક જ કાર્ય કહેવાય, બરાબર ને? તો આ એક પ્રકારનું સુંદર કાર્ય ભરતભાઈ અને એમની ટીમ ભરતભાઈના નેતૃત્વની દીપ પ્રગટાવવાનું કામ ભરતભાઈએ કર્યું છે. એટલે કહેવાનું મન થાય કે મેં એક દિયાવું, મેં એક
दिया हूँ, मेरा धर्म उजाला दे, मेरा धर्म उजाला देना। यूँ तो मेरी दुश्मनी अंधेरों से, यूँ तो मेरी दुश्मनी अंधेरे से है। हवा को कह दो कि अभी तक बहुत दिया, नहीं बहुत दिया बुझाया, एक तो जला के दिखावे। एम अपना भरतभाई કે આટલું સુંદર કાર્ય એક દીપક જલાવવાનું કામ, દીપક એટલે દીપકથી દીપથી દીપ જ્યોત જલાવવાનું કામ છે। અને આ ભગીરથ કાર્ય એક આ જે વૃક્ષ વાવેલું છે એની કેટલી બધી શાખાઓ છે એ એનું વિવરણ ભાઈએ કર્યું જ હશે। એટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે કે અને એમાં દર વખતે એક એક શાખા વધતી જાય છે, એના લાભાર્થીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે। અને ભરતભાઈ એક એવી વ્યક્તિ છે કે હું જ્યાં છું એમને પાસે એમની ડિક્શનરીમાં ના શબ્દ છે જ નહીં। કોઈ પણ કાર્ય આવે, કોઈ પણ સામાજિક કાર્ય હોય, આ અને આ પ્રકાશનું દિવ્ય દ્રષ્ટિ પાથરવાનું જે કાર્ય છે એ કાર્યમાં સતત એ રાત્રે દિવસ મહેનત કરે છે। અને ખરેખર એમના માટે આપણે જેટલી સલામ આપીએ, એમને જેટલી તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ, તો આપણે કહીએ ને કે મેરે जीने का अंदाज कुछ और है, मेरे जीने का अंदाज कुछ और है, लोगों को मंजिलों की तलाश है, लोगों को मंजिलें, मुझे रास्ता बनाने दो। तो एम भरतभाई एक रास्तो, અને એ રાસ્તો કોના માટે? પોતાના માટે નહીં, તમારા માટે ને મારા માટે, જે દીન દુખિયાલ ગરીબ, જે વંચિત વર્ગ છે, જે દ્રષ્ટિહીન છે, દ્રષ્ટિહીન નહીં, દિવ્યાંગ, એટલે એ લોકો માટે પ્રકાશ પાથરવાનો એક રસ્તો, એમને માર્ગ, એક કેડી બનાવવાનું એક સુંદર કાર્ય ભરતભાઈ એમના માધ્યમ દ્વારા। અને અમારા સૌનું સૌભાગ્ય છે, આઈ થિંક જેટલા પણ પિંક ટી શર્ટ પહેરેલા છે એ બધા મારી સાથે સંમત થશે કે અમને ધીરજભાઈની સોરી ભરતભાઈની ટીમમાં કામ કરવાનું અમને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે। સો રિયલી ભરતભાઈ, વી રિયલી થેન્ક યુ એન્ડ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ and it's my pleasure to work with you. Thank you. सॉरी वचमाती लीधु। एक चीज है कि काले 3 ऑगस्ट છે इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डे 13 ना છે, पर 3 ऑगस्ट इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे છે। અને અમારો જે ભરત છે એ અડધી રાતે અગર ક્યાં બી કોઈ ડેથ થઈ ગઈ હોય એની માટે કોઈ બી નાત જાતના આઈનો જે ડોનેશન કરવાનું હોય છે એની ટીમ ઊભી જ હોય છે। તો પ્લીઝ આ ચીજને તમે આ જે કાલે જે છે જેટલી સ્પ્રેડ કરી શકો। હવે એક બી આપણી બોડી મતલબ જે નિયર ડિયરની વિધાઉટ આઈ ડોનેશન ન જવી જોઈએ, એ આપણી રિક્વેસ્ટ છે। થેન્ક યુ વેરી થેન્ક યુ સર। ડૉક્ટર વાઝા એની સાથે કામ કરવા માટે એક નોલેજેબલ ડૉક્ટરની જરૂર હોય છે। અત્યારે આ ભાઈ હંમેશા સાથે રહ્યા છે, ઘણો ટાઈમ આપ્યો છે। આજે આઈ ડોનેશન આઈ બેંક સાથે કોર્ડિનેટ કરવું, કોર્નિયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ગવર્મેન્ટને હોસ્પિટલ બધા હોસ્પિટલ ટાઈપ કરવું કે આપણે આ કામ કરી છે, તમારો સપોર્ટ લાગશે। આ બધી કેટરેક્ટ ઓપરેશન જ્યાં મોટા મોટા આઈ સર્જનના કામ થઈ રહ્યા છે ત્યારે મને આ વ્યક્તિ સાથે હોય ને આ જ કોર્ડિનેટ કરે ડૉક્ટરો સાથે, ને આ બધું નક્કી થયું। તમારું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ, તમારા પગલે ચાલુ છે સર, થેન્ક યુ। જેમ અહીંયા પધારેલા, અહીંયા માટુંગામાં ઇડલી વડા ખાવામાં આવેલા એટલો ગ્રુપ, અને આ જોયું આ શું છે કરીને આવે ને અહીંયા મળ્યા અને જોયું, આંખમાંથી એમના પાણી આવ્યું। એમની એક કરુણા જોઈ અને એને તરત જ મને કીધું કે દર મહિને હું 200 કીટ આપીશ, દર મહિને 200। આવા વ્યક્તિ સૌરભભાઈ અહીંયા પધાર્યા છે, પ્લીઝ એમને બોલાવી। સૌરભભાઈ, તમને કેવું લાગ્યું અને આજે તમારા વિચારો શું છે જણાવજો। हाय फ्रेंड्स, सारा कर्म बराबर बात है, श्रेष्ठ काम એ પણ બરાબર વાત છે, પણ જો સમજો ઉપકાર તો એ ખાલી ભ્રમ છે। ઉપકાર ડોનેશન કે હેલ્પ કરીને આપણે કરીએ એ વાત એકદમ ભ્રમ છે, કારણ કે ઉપકાર તો એ લોકો આપણા ઉપર બ્લેસિંગ્સ અને દુઆથી 100 ગણો વધારે આપે છે। અને આઈ ફીલ કે આજે આપણા અંધ ભાઈ બહેનો છે એમનો જે વિશ્વાસ, ધૈર્ય
આપણે શીખવાનું છે. આપણામાં વસ્તુ નથી. આપણે 2 ચક્ષુ છે પણ આપણામાં આવડત નથી. એમના ભલે અંધકાર છે, જીવનમાં અંત સુધી અંધકાર છે, એ લોકોને ખબર છે, તો બી એમનામાં જે એક શ્રેષ્ઠ જે એમનામાં ધૈર્ય અને વિચારથી જે આગળ વધે છે એ વિચારવા લાયક છે. અને બીજી હું એક વસ્તુ કહું કે આટલા ધૈર્ય અને વિચારથી શા માટે કે આપણે ઘરે બેઠા હોઈએ ને આપણે રાત્રે ટીવી જોતા હોઈએ અને અચાનક લાઈટ જાય, દરવાજા ઉપર ટકોરા પડે ને આપણે વિચારીએ કે ચલો ખુલવું તો પડશે. જ્યાં પહોંચવા માટે આપણને 40 સેકન્ડ લાગે, 50 સેકન્ડ લાગે, ત્યાં પહોંચતા પહોંચતા આપણને રાઈટમાં જઈએ, લેફ્ટમાં જઈએ, ભલે ઘર આપણું છે, આટલા વર્ષોથી બધું કર્યું છે, આજુબાજુ કરીને અથાગ પ્રયત્નો પછી આપણે 1.5-2 મિનિટે દરવાજા ઉપર પહોંચીએ, ત્યાં બી હેન્ડલ ચેક કરવું પડે, ઉપરથી નીચે તો એ લોકો તો આખી જિંદગી અંધકારમાં છે. તો મારા હિસાબે એમના જેવો પરાક્રમી નેચર, ગો ગેટર, કર વિચાર તો પામ જેવું જે એમનું અસ્તિત્વ છે, એમાંથી કંઈ શીખવાનું છે. આપણે રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા કોઈ મોટો પહાડ જોઈએ તો બેસી જઈશું કે આટલો ઊંચો ત્યારે ચડશું, શું કરશું. આ લોકો તો એમની પોતાની જે ચક્ષુ નથી તો બી જે ચક્ષુરૂપી એમની જે આંખો એમના હાથમાં છે, એમના વિચારમાં છે, એ ફીલ કરીને એ લોકો આખો પહાડ ચડીને ઉતરી જશે. અને આ સાથે હું એટલું કહેવા માંગુ છું કે જે પણ અહીંયા આપો ઓછું છે. એમાં જરૂરી નથી કે તમે 25 આપો, 50 આપો, 100. તમે એક જણને આપીને બી શરૂઆત કરશો, એના જેવી વસ્તુ કોઈ નથી. એક તો હું કહું છું અડધી બી આપી શકો તો એનાથી ઉત્તમ કંઈ જ નથી. એટલે મારા હિસાબે આપતા રહો, કારણ કે આ સંસ્થા એવી છે કે આ સંસ્થા જોઈને મને હું આટલી બધી સંસ્થા જોડે સંકળાયેલો છું, પણ આ જે સંસ્થા છે એ આ ભરતભાઈના જે લીડરશિપમાં જે કામ કરે છે, અનબિલીવેબલ. એમાં શું છે, અંધ લોકોને આજે અંધ લોકો છે આપણા ભાઈ બહેનો, એક તો પહેલાં અંધ છે, દુઃખ છે, ઉપરથી ગરીબ છે અને ઉપરથી કોઈ સપોર્ટ નથી. આનાથી વધારે કરુણા મેં મારી જિંદગીમાં જોઈ નથી. એટલે દિલ ખોલીને જેટલું આપી શકાય એટલું આપો. હું બી એ કરું છું. મારી જે સ્ટ્રેન્થ છે એનાથી ઘણી ઓછી હજી મેં શરૂઆત કરી છે, પણ મેં ભરતભાઈને કીધું કે 13 મહિના સુધી 200 જણને કન્ટિન્યુઅસલી આ ગિવ. અને બીજી એમને કીધું મેં કે આ 2200 જણને તમે જે આપો છો, લાસ્ટ ટાઈમ મેં કીધું દર વખતે તમે 500 વધારો, 200 વધારો, એ મારા તરફથી થ્રુ આઉટ 1 યર. અને આજે ભરતભાઈ જે કામ કરે છે, ઇટ ઇઝ ઓનલી વન થિંગ આઈ કેન સી એન્ડ આઈ કેન સે સેલ્યુટ યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સૌરભભાઈ. અને તમે એવા છો કે એકટીવાળા ખાવા સાથે અહીંયા એનો લાભ લીધો. સરસ છે અશ્વિનભાઈ રૂપાલે, જે વડીલ છે, એમને કઈ 2 શબ્દ બોલવા છે. અશ્વિનભાઈ. ભરતભાઈ કે મારી વિશે કઈ બોલો, શું એમની વિશે બોલવાનું છે? એમનું કાર્ય જ બોલે છે. અમે તો એમની પાછળ છીએ. શું છે ભરતભાઈ? અરે બાબા, અમારા આશીર્વાદ નહીં, અમે સરકાર તમારી નીચે. અને તમે કીધું ને અંધ નહીં, નવો શબ્દ આપ્યો, દિવ્યાંગ. શું કરે છે? પ્લીઝ ડોન્ટ સે અંધ. દે આર નોટ, મજૂર નથી, દે આર દિવ્યાંગ. ભગવાને એમને શક્તિ આપી છે, એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. હું એમ નથી કહેતો. અરે બાબા, પદ્મશ્રી એવોર્ડ માટે ફોર્મ આવવાના છે. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ગેટ મેક્સિમમ ફોર્મ આપણે ભરતભાઈ તકે ભરવાના છે. ભરાઈ ગયા ને? બસ ટ્રાય ટુ મેક. આપણે લોકલ લીડરના પણ લેવા છે. બસ ભરતભાઈ, વી આર વેઇટિંગ. તમને નથી જતું, અમને જોઈએ છે. હા, એટલે તો કરો મન કી બાતના સમાન. બસ ભરતભાઈ, થેન્ક યુ. ભરતભાઈ, જો તમારી સ્માઇલ તો ભરતભાઈને બહુ શુભેચ્છા સર. થેન્ક યુ વેરી મચ.
આજના કચ્છી સમાજના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દિનેશભાઈ ગાલા બંસારીવાળા એ પધારે છે અને અમારા આ સંસ્થાના ખાસ સલાહકાર કમિટીમાં છે અને એમના માર્ગદર્શનથી આપણા આગળ આ સંસ્થાનું કામ આગળ વધારી રહ્યા છે. દિનેશભાઈને માઇક આપીશ. ભરતભાઈનું જેમ કીધું રાઇટલી વેરી રાઇટલી સેટ કે એમનું કાર્ય જ બોલે છે. દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશનથી તો લગભગ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી સંકળાયેલો છું, પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. આમાં છેલ્લા 3 મહિનાથી હું દેવરાલી હતો તો મને લાગે છે 3 સન્ડેઝ મિસ કર્યા છે. એમ લાગે કે પહેલો સન્ડે કંઈક મિસ કરી રહ્યો છું. એટલે સવારથી હું કલાક 1.5 કલાકથી હું નીકળ્યો છું, પણ બીજા બધા કામ હતા, સોશિયલ થોડાક અમારા ફ્રેન્ડ્સને બધાને મળવાનું હોય, રમાશે હોય, સુંદર હોય, ચેમ્બુર હોય, બધું માટુંગાનું ખાસ બધું હોય, સન્ડે મોર્નિંગનું કામ હોય. પણ આ ટ્રસ્ટી ફાઉન્ડેશન ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ધી હાર્ટ્સ અને વી ઓનલી સે દેટ ધીસ ટીમ નીડ્સ અ બિગ અપ્લોઝ. અને જે કાર્ય કરી રહ્યું છે ખૂબ ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા. અને આજે 82મો કેમ્પ છે અને જલ્દી 100 પર પહોંચે અને 2200થી 3000 જેમ જલ્દી પહોંચે એ જ અમારી અભ્યર્થના. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને કોંગ્રેચ્યુલેશન ભરતભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. થેન્ક યુ સર. હવે હજી એક કરી લઈએ છીએ, એક ખાલી એનું એક સંસ્થા તરફથી એક માન રાખવું જોઈએ સંસ્થા તરફથી. દીપેશભાઈ છેડાનું પહેલાં, કારણ કે પછી જો પહેલાં જે છે આજે સંસ્થા રીતે બોલવું, સારી રીતે સમજાવીને કહું અમારામાં તાકાત નથી માઇક પર બોલું અને કામ પણ નથી. તો આવી રીતે અતિથિ વિશે જે પણ છે દીપેશભાઈનું સન્માન કરજો પ્લીઝ. કમ હિયર. પછી તમારું કરીશ. થેન્ક યુ સર. એવું લાગ્યું હતું દીપેશભાઈ મને આપી રહ્યા છે. દીપેશભાઈને એક કામ મારું બોલાયું રહી ગયું છે. સેવા સમાજમાં ખાલીપો ડ્રામા ગુજરાતી એક કચ્છી નાટક આવ્યું છે અને હું હમણાં જ પરમ દિવસે જોયું અને ખરેખર એક એમના કન્વીનર છે આ ડ્રામામાં અને મુંબઈમાં લગભગ 2500થી વધારે શો કરવાના છે. અને આ મોટી એકની જવાબદારી લીધી છે દીપેશભાઈ. ખરેખર બહુ મોટું કામ કરે છે અને ખરેખર માનવું જોઈએ તમારું દીપેશભાઈ. અને ખાલીપો નાટક જોવા જેવું છે. નાસિકમાં જોયું, હમણાં પરમ દિવસે જ જોયું અહીંયા ચવાણા હોલમાં. સરસ એક દીકરી અને માની જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એ હોવી જરૂરી છે. તો એના ઉપર એ નાટક છે એ જોવું જરૂરી છે. દીપેશભાઈ થેન્ક યુ. ભરતભાઈ ફોર ગિવિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. મેં સામેથી માંગીને લઉં છું. હર વખતે ભરતભાઈને કે ભરતભાઈ મને પ્લીઝ અહીંયા મોકો આપજો, મને અહીંયા આવવું છે. તો થેન્ક યુ ભરતભાઈ ફોર ગિવિંગ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને હવે વિનંતી કરીશ, એક રહી ગયું હજી બી લાસ્ટ છે. હવે આપણા સિટી કોમેન્ટ્રી ખબર છે ને જે આવ્યા છે અહીંયા, અને સિટીભાઈ વિપુલભાઈ આવો ને પ્લીઝ. શ્રી વિપુલભાઈ છેડા, આજે આપણે તમને બધાને ખબર છે બીજા કોઈ એપ આપણા મોબાઈલમાં હોય કે ન હોય, સિટીનું એપ આપણા મોબાઈલમાં હોય જ છે. કોઈ પણ આપણા સમાજની કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય કે કોઈ પણ મરણ ખબર હોય કે કોઈ પણ પત્રિકા આપણી જે પણ હોય છે, એક એપ પર આખું આપણને વિવરણ મળી જાય છે. તો એ સિટી એપ તરફથી વિપુલભાઈ છેડા અહીં આવ્યા છે અને આખું આજે જે આપણું જે ઇવેન્ટ છે એમને શૂટ કર્યું છે અને સિટી પર આપવાના છે. સો થેન્ક યુ સિટી. અત્યારે સિટી 2010માં શરૂ થયેલી અને અત્યારે 2026માં 15 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. શરૂઆત વાગડ વિસાવસવાડ સમાજથી થયું હતું. આજે આખો રાજસ્થાન, આખો ગુજરાત, તમામ 18 વર્ણના સમાજ વાઇઝ અલગ અલગ વસ્તીપત્રક બનાવ્યા છે. તો તમારા માધ્યમથી તમારા અલગ અલગ સમાજના જે પણ મિત્રો હોય એમને જાણ કરો. તમારો પણ સમાજનું છે, અમે પણ વાપરીએ છીએ, તમે પણ વાપરો, તમને પણ ઉપયોગી પડશે એવું પ્રોત્સાહન આપો, જેથી લોકો બધા ડાઉનલોડ કરે અને બધા પોતપોતાના સમાજમાં જોડાઈને રહે. બરાબર. થેન્ક યુ. સો થેન્ક યુ. હા યસ સર. સર 1 સેકન્ડ પ્લીઝ. બધાની વાતો સાંભળીને હું વિચાર કરતો હતો
એક પપ્પાનું એક ગીત હતું, સમझौता तुम से कर लो, जिंदगी में तो गम भी मिलते हैं, બટ આજે જે ભાઈએ કહ્યું મને, એટલે વાતો કરી કે રાતમાં આંખ બંધ કરીને તમે ખાલી બાથરૂમ જવાની ટ્રાય કરો ને કેટલી વખત ઠોકર લાગશે એ તમે વિચાર કરો. એ એક વસ્તુ અગર મગજમાં આવી જાય કે ભાઈ આ વોટ વી આર ડુઈંગ જસ્ટ નાઉ, હમણાં જે કરી રહ્યા છીએ આપણે ખાવા પીવાનું તો ઓફકોર્સ વી કેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ, પણ હું તો બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પોતાના છોકરાઓને કે ફેમિલીવાળા જેને પણ કહી શકો એ કોફીનો ખર્ચો છે. આખા મહિનામાં તમે બલિસ્ટામાં જાઓ, કોફી ડેમાં જાઓ, એ જે ખર્ચો કાઢીને આમાં ડોનેશન કરશો તો બી અ ગ્રેટ કોઝ. એન્ડ પછી 2500 ને આપણે 25,000 કિટ્સ પણ ડોનેટ કરી શકશો. થેન્ક યુ. એન્ડ હું કહું છું વાઈફને પણ નાખી કહું છું પાછું યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધ ડોનેશન ફ્રોમ માય સાઈડ. અમારા ઠેકાણા નથી, અમે ત્યાં હોઈએ દર મહિને, બટ ડેફિનેટલી ફ્રોમ માય સાઈડ માય રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. First of all, thank you for having me over here at the Dristy Foundation. સાઉન્ડ વાળાની કઈ છે પણ નથી આવડતું. સર માઇક ઉપર. What do I say? I'm just so privileged to come here and be a part of this event today. ઓકે, થેન્ક યુ એવરીવન જે ઓનર કર્યો છે બધું. થેન્ક યુ. અને કંઈ પણ કામ હોય અગેન પાછું કહું છું કહેવા માટે ધીસ ટાઈમ આઈ એમ રિયલી ટેલિંગ યુ, ક્યારે પણ બોલાવશો કંઈ પણ કામ હશે તો વિલ બી થેન્ક યુ. લોહીમાં જ હોય. આનંદજીભાઈ પણ સેમ પોતાના ધર્મપત્ની સાથે જ્યારે પણ હોય ત્યારે મજાક ઉડાવતા અને મસ્તી કરતા. આ ચીજ આજે પણ અમને અહીંયા જોવા મળી છે તો કહેવાય કે આ લોહીમાં છે. દીપકભાઈ વેલ સર, થેન્ક યુ સો મચ. અને વી આર રિયલી લકી કે આજે તમે અહીં પધાર્યા છો. અમારા માટે, અમારી જે જનરેશન માટે બહુ જ સારી વાત છે અને તમે આવી રીતે જ સમાજ સાથે સંકળાયેલા રહેજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જે હિસાબે ભરતભાઈ કીધું કે તમારો સાથ અને સહકાર અમને જોઈતો જ રહેશે. એક અપીલ છે, અમે લોકો કહીએ છીએ કે કીટ આપો, કેટલા લોકો ત્યાંથી સાંભળીને ત્યાંથી કાઢી નાખે, પણ જો તમે અપીલ કરશો ને કે સાહેબ કે તમારે આપવું જ છે, તે હમણાં બરિસ્તાનું કીધું, આ એક જો અમે વાયરલ કરી શકીએ ને તો સાહેબ મને લાગે છે કે એક જ ઓપનર જ બધા રન બનાવી જશે. સમજો અમારા જેટલા અમારા વિશેષ નહીં પણ એક આખી અતિથિ સંસ્થા આજે અહીંયા આપણી સાથે છે. ખાસ થાણાથી અહીંયા પધાર્યા છે અને આપણા આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાયા છે. જૈન સોશિયલ ગ્રુપ સિટી અને સાથે સાથે મારા ખ્યાલથી 2 ગ્રુપ છે ટોટલ ફાઉન્ડેશન. ટોટલ 2 ગ્રુપ છે. ઓલમોસ્ટ 1200 થી 1500 તેમના મેમ્બર છે. અને જૈન સોશિયલ ગ્રુપ ચલાવવું કેટલું ટફ હોય છે. દર વર્ષે 20 થી 22 પ્રોગ્રામ કરવાના હોય છે. એ પ્રોગ્રામ ગોતવાના, એ પ્રોગ્રામની બધી જવાબદારી લેવાની, બધાને બરાબર સીટ અલોટ કરવાનું અને બધાનું બેસવાનું, આખું વર્ષ એમને સંભાળવાના, બધાને સાથે લઈને ચાલવાનું. અને આપણે આ ચીજ જે દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન જે હિસાબે પ્રોજેક્ટ કરે છે એ હિસાબે જૈન સોશિયલનું પણ આ એક પ્રોજેક્ટ છે. દર વર્ષે એવું ચાલુ રહે છે. ઓલમોસ્ટ 30 વર્ષથી આ જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણામાં ચાલુ રહ્યું છે. અને સૌથી મહત્વની વાત છે કે મેમ્બરનું રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ થાય એ હિસાબે 2-3 દિવસમાં જ ફૂલ થઈ જાય છે. એટલી જબરદસ્ત ડિમાન્ડ હોય છે. ખાસ કરીને મને હું કહું કે અમારું જે નાટક હોય છે ખાલીપો કે બીજા પણ કોઈ પણ નાટક અગર થાણામાં કરવાનું હોય અને ડેટ જોઈતી હોય તો અમને જૈન સોશિયલને કહેવું પડે છે કે અમને ડેટનું કંઈ કરી આપજો. પ્રકાશભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ એમના સાક્ષી છે. આટલું જબરદસ્ત કાર્ય જૈન સોશિયલ ગ્રુપ કરી રહ્યું છે. અને એકથી એક ચડિયાતા. હમણાં ચિત્રક શાહ જે નાટકના પ્રોડ્યુસર છે એ મને લાસ્ટ વીકમાં મળ્યા હતા. તો ચિત્રક શાહે પણ કીધું કે અમે એક નાટક વિશે વાત ચાલુ હતી ચિત્રકભાઈ સાથે કે એમણે કીધું કે ભાઈ આ નાટકની કોસ્ટ કેટલી છે. તો એણે કીધું કે સો અમાઉન્ટ. એને કીધું અમાઉન્ટ નહીં કહીશ. તો મેં કીધું કે આ જ નાટક તમે બીજે બધે જગ્યાએ પણ આપણે થાણામાં પણ આ જ ભાવ આપ્યો છે. તો મને શું કીધું કે નહીં, ચંદુભાઈની વાત અલગ છે. તો એ વાત કેમ અલગ છે ને હું ચંદુભાઈને ખાસ મળીને પૂછીશ કે એવું શું કરે છે કે બીજા બધા કરતાં તમને નાટક આટલું સસ્તું મળે છે. એ ખાસ વાત કરીશું. યસ ચંદુભાઈ પ્લીઝ.
ચંદુભાઈ હમણાં જ ખબર પડી કે ચંદુભાઈ અમારા સ્થાનિકવાસી મહાજન સાથે તો જોડાયેલા હતા જ ને થાણામાં પણ આટલા એક્ટિવ છે, પણ એક એનજી ગ્રુપ ચલાવે છે જેઓ સિનિયર સિટીઝન માટે જ છે અને તેમના માટે અલગ અલગ પ્રોગ્રામ રાખે છે જેઓ એકદમ તદ્દન નિઃશુલ્ક હોય છે અને બધાને મનોરંજન કરાવે છે. આ પણ એક મોટું માનવતાનું કામ છે. અને ચંદ્રકાંતભાઈ પેલા થેન્ક યુ, તમે વધુ પડતું કહી દીધું. જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણા સર્વ પદાધિકારીઓ અધિકારીઓને કે તેઓ અહીં પધારે. બરાબર છે. જે મહત્વનું કારણ છે પેલા આપણે કરીએ કે હું વિનંતી કરીશ દિનેશભાઈને અને દીપકભાઈ મામણીને કે તેઓ અહીંથી પહેલા આ સોશિયલ ગ્રુપ જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણાનું અહીંથી બહુમાન કરે. દિનેશભાઈ પ્લીઝ કમ. ના ના જરૂરી હે પ્લીઝ. હા થેન્ક યુ. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. તમે કઈ જરૂર કરતા વધુ કરી નાખ્યું. અરે રોજ પત્રિકામાં ઘણી વાર વાંચીએ આ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન વિશે, આપણી જગ્યાએ ચાલતી હશે સંસ્થા. આજે નજરે જોયું તો હેપતાઈ ગયા કે આ કેવી રીતે મેનેજ થાય. આ જોવા વાળા માણસને મેનેજ કરવી તકલીફ છે, આ તો જે દ્રષ્ટિહીન છે ને એમની આ સેવા કરવી ખરેખર. આ તો તમને કોઈ દિનેશભાઈ, ભરતભાઈ, તમને કોઈ ભગવાનની બક્ષિસ છે, અધરવાઇઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર અસ. અમારા જેવા માણસ માટે કોઈ શક્ય નથી. ખરેખર ધન્યવાદ છે તમને, તમે આ બીડું ઝડપ્યું છે. હવે અમને એમ થયું કે અમે જિંદગીમાં કર્યું શું, જે કરવા જેવા કામો તો ઘણા બાકી રહી ગયા આપણા. તો દિનેશભાઈ, આપણા ભરતભાઈ, હું તમને કહું કે થાણામાં મારી સ્કૂલ છે, એનો મોટો હોલ છે. તો આપણે જો કઈ બી ત્યાં ડિવાઈડ કરવા હોય, તમને એમ લાગતું બહુ દૂરથી આવે છે, એ સેવા હું અને મારી ટીમ ચોક્કસ કરશું. હું તમને વચન આપું છું. કારણ કે ઘણા લોકો દૂરથી આવતા હશે તો અમે થાણામાં એ અરેન્જમેન્ટ કરી લઈશું. થાણામાં જૈન સોશિયલ ગ્રુપ 30 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ. એમાંથી 28 વર્ષથી મને જ કોન્સ્ટન્ટ બનાવી રાખ્યો છે, છૂટવા નથી દેતા. પણ આ મારા અહોભાગ્ય છે કે મારા પર આટલો બધો વિશ્વાસ છે. હા હા, ધીરજ ગાંભીરનો રેકોર્ડ બરોબર. તો આ આપણા એક નસીબ હોય, વડીલોના આશીર્વાદ તો જ આ વસ્તુ શક્ય બને. બાકી અમે તો કાંઈ મોટું કામ નથી કર્યું. મેં જૈન સોશિયલમાં ખાલી એક અપીલ નાખી હતી કે ભાઈ આપણે બીજા ખર્ચા કરીએ એના કરતા આ વસ્તુ કરવા જેવી છે. આજે નજરે જોયું ત્યારે એમ લાગે અમે કાંઈ જ નથી કર્યું. અને ખરેખર તમે જે મેનેજ કરો છો એ તો અનબિલિવેબલ છે. અને અમને આજે અહીંયા તક આપી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે અમે દર વર્ષે કઈ ને કઈ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી અપીલ કરીને જમા કરતા રહીશું. આ સંસ્થામાં નોંધાવતા ફરી એકવાર તમને કોઈ દેવી શક્તિ છે, અધરવાઇઝ નોટ પોસિબલ. અરે યાર, આટલા બધા લોકોને મેનેજ કરવા અને આટલી બધી કીટ બનાવવી, હા ખરેખર જેટલા બી વોલેન્ટિયર છે બધા આજે કઈ ખાવાનું કામ નથી. આરામથી આજે તમને કીધું કે અમને ખબર નહીં આટલું મોટું પ્રમાણ, ભલે વાંચીએ આપણે અત્યારે અંદાજ આવે ને, નજરે જોયું તો આંખમાં પાણી આવી ગયા. પાર્કિંગ ના આવે, આ આવે, તે આવે. પણ ખરેખર ધન્યવાદ. હરિયોગર અમને આ વાત બોલાવવા બદલ ભરભાઈ તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જૈન સોશિયલ ગ્રુપ થાણા. સાથે સાથે લાયનસ ક્લબ ઓફ પંતનગર ઘાટકોપર શ્રીમતી સરોજબેન भी 29 किट्स. क्या बात है. खूब खूब आभार सरोजबेन, आपका हर बार आपका साथ और सहकार हमको मिलता ही है. सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच. हाँ हाँ, मैं विनती करूँगा शशिबेन प्लीज यहाँ पे आइए. इनका यहाँ से प्लीज बहुमान कीजिएगा. श्री केवीओ દ્રષ્ટિ ફાઉન્ડેશન ના આજના જે સંસ્થા જે અહીં આવી છે એવી જેજેસી સોશિયલ ગ્રુપ, તેમના તરફથી સંસ્થાને 300 કીટ નો સાથ અને સહકાર મળે છે. તે માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાથે સાથે સરોજબેન તરફથી 29 કીટ, લાયન્સ ક્લબ ઓફ પંતનગર ઘાટકોપર તરફથી પણ સંસ્થાને 29 કીટ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સરોજબેન. થેન્ક યુ શશીબેન. ઓકે, ક્યા બાત હે. અને હમણાં જ એમના અધિકારીએ કીધું કે એમ કરો 300 નહીં પણ 350 લોકો, કારણ કે આ કાર્ય માનવતાનું છે અને માનવતાના અંદરમાં તેઓ અમારી સાથે સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જૈન સોશિયલ ગ્રુપ. 350. સૌરભભાઈ
હા, એમનું તો હર વખતે હોય છે. 19 તારીખમાં સૌરભભાઈનું મને હમણાં સાંભળ્યા પછી એવું થયું કે આજે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખરી, તો મને યાદ આવ્યું કે મારો બર્થડે મંથ છે, 1 ઓગસ્ટ છે. ફર્સ્ટ છે કે સેકન્ડ? ઓકે. સો 19th ઓગસ્ટ ઇઝ માય બર્થડે. તો 64 વર્ષ પૂરા થાય છે. તો ઓન ધીસ ઓકેઝન આઈ વુડ લાઈક ટુ ગિવ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખરી 64 ફ્રોમ મી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ બહુ જ સુંદર રીતે બર્થડે તમે ઉજવ્યો છે. 64 કીટ. હા, મેં એ જ કીધું કે એમને કીધું મારો બર્થડે 64. મને લાગ્યું કે ઓલમોસ્ટ 50 ની આજુબાજુ હશે, પણ ધીસ ઇઝ વોટ યુ કોલ કે ગુડ મેન્ટેન. અને આ લોકોના આશીર્વાદ આપણને મળી રહ્યા છે. સો થેન્ક યુ સો મચ. હા, હવે હું વિનંતી કરીશ જે પણ મહાનુભાવ છે, મેં કીધું દીપકભાઈ તમે આવો છો, તમારામાંથી 2 જણ અહીંયા આવતા રહેજો. અને જે આપણા દિવ્યાંગો છે તેમને એની કીટ અર્પણ પ્લીઝ તમે કરતા.
દર્શન દો એકવાર દ્વારે તમારે આવ્યું ઓછું દર્શન દો એકવાર દ્વારે તમારે આવ્યું ઓછું દર્શન દો એકવાર દર્શન દો એકવાર દર્શન દો એકવાર દ્વારે તમારે આવ્યું ઓછું દર્શન દો એકવાર દ્વારે તમારે આવ્યું ઓછું દર્શન દો એકવાર એ હાલો